ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ फायदे गिणवाए जा रहे हैं। केंद्र के खेती कानूनों के पीएम मोदी ने फिर खेती कानूनों के फायदे गिणाए ने। खेती सुधारां नूं दिता गया कानूनी रूप। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि खेती सुधारां नूं कानूनी रूप दिता गया है। नवे कानूनों के नाल किसानां नूं अधिकार मिले ने। नवे कानूनों के नाल किसानां दीयां परेशानियां दूर हो रही ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मन की बात प्रोग्राम के विच केंद्र के खेती कानूनों ते बोले ने, तो उन्होंने एक बार फिर खेती कानूनों के फायदे गिणाए ने। उन्होंने यह भी कहा कि फसल वेचण के 3 दिन के अंदर भुगतान हो रहा है। इसनूं भी वो केंद्र के खेती कानून के नाल जोड़ के वेख रहे। उन्होंने कहना है कि फसल वेचण के 3 दिन के अंदर भुगतान हो रहा है। खेती सुधारां नूं कानूनी रूप दिता गया। नवे कानूनों के नाल किसानां नूं अधिकार मिले ने। नवे कानूनों के नाल किसानां दीयां परेशानियां दूर हो रही ने। यह वड्डा बयान एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया। केंद्र के खेती कानूनों लैके दूजे पासे किसान लगातार दिल्ली के बार्डर से डटे हुए हैं। वड्डी गिनती में किसान दिल्ली पहुंचे हुए हैं तो विरोध किया जा रहा है केंद्र के खेती कानूनों का। तो मंग यही की जा रही है कि खेती कानून रद्द होण, पर केंद्र सरकार अपने पद्धर से इन्हां दे खेती कानूनों के फायदे गिना रही है, फायदे गिनाए जा रहे हैं। वर्षों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पूरा करने के लिए किसी न किसी समय में हर राजनीतिक दल ने उनसे वायदा किया था, वो मांगे पूरी हुई है। काफी विचार विमर्श के बाद भारत की संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप दिया। इन सुधारों से न सिर्फ किसानों के अनेक बंधन समाप्त हुए हैं, बल्कि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अवसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुत ही कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र के खेती कानूनों के फायदे गिना रहे हैं। उत्थे जेकर किसानों के अंदोलन की गल की जाए तो इसका असर भी कितना किते केंद्र सरकार ते नज़र आ रहा है। किसानों के नाल केंद्र के वालों जल्द गलबात की तैयारी की गई है। 3 दिसंबर की थां 1 दिसंबर नूं हुण ये मीटिंग हो सकती है। किसानों की हर मंग ते विचार होवेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसानों की हर मंग ते विचार किया जाएगा। अमित शाह ने किसानों नूं बराड़ी जाण की अपील की है। किसानों ने बराड़ी जाण का प्रस्ताव ठुकरा दिता है। अगली रणनीति को लैके किसानों का मंथन जारी है। हालांकि केंद्र सरकार के वालों बराड़ी मैदान के जी इजाजत दी गई सी कि किसान उत्थे जाके धरना दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, पर कल जिहड़ा वड्डा मंथन होया सीगा, उस मंथन के बैठक के किसान जथेबंदियों ने फैसला लिया सी कि बराड़ी मैदान नहीं जाया जाएगा। जिहड़े दिल्ली के बॉर्डर ने उत्थे ही मोर्चा लगाया जाएगा केंद्र सरकार के खिलाफ। तो किसानों के नाल केंद्र के वालों जल्द गलबात की तैयारी भी की जा रही है। वड्डी खबर है कि 3 दिसंबर की थां ये मीटिंग हुण 1 दिसंबर नूं हो सकती है। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि किसानों की हर मंग ते विचार होवेगा। उत्थे अमित शाह ने एक बार फिर किसानों नूं बराड़ी जाण की अपील की है। दूसरा, अभी अलग अलग जगह पे नेशनल हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर किसान भाई अपने ट्रैक्टर और ट्रॉली के साथ इतनी ठंड में खुले में बैठे हुए हैं। इस सबको मैं अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस आपको एक बड़े मैदान के अंदर शिफ्ट करने के लिए तैयार है। आप कृपया वहां पर जाइए। वहां पुलिस परमिशन भी आपको कार्यक्रम करने की दी जाएगी। आप वहां पर मंच भी लगा सकते हैं। वहां टॉयलेट्स आदि सुविधाएं भी बना दी गई है। वहां पर
एम्बुलेंस की और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी निरंतर रहेगी, पानी की सुविधा भी निरंतर रहेगी और सुरक्षा की व्यवस्था भी रहेगी। तो आप लोग रोड की जगह अगर वो निश्चित किए हुए स्थान पर जाकर अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों की भी परेशानी कम होगी और आवाजाही कर रहे आम जनता की भी परेशानी। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡੀਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਡੀਆਈਜੀਐਮਸੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡੀਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਆਈਜੀਐਮਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਡੀਆਈਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 5-5, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਸਟੀਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੀ ਮਨੋਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖੁਦ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ जो जत्थेबंदियां यहाँ पर पहुंची हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अपने हाथों से हमने देखा मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ किसानों से बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे उनका हालचाल भी पूछ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको क्या यहाँ पर मुश्किलें हैं, अगर कोई परेशानी है, किसी चीज़ की कमी है तो यहाँ पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से भी तमाम जो इंतजाम हैं वो किए गए हैं। और देखिए पंजाब से हज़ारों की तादाद में, हरियाणा से हज़ारों की तादाद में जो किसान पहुँचे हैं इस वक्त मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ पहुंचे हैं। मनजिंदर जी इतनी तादाद में लोग आए, कैसे ख्याल रखेंगे? हम देख रहे हैं कि आपका तो लंगर सेवा पहले दिन से चालू है। यार ये लोगों ने पूरे देश का ख्याल रखा है, ये 125 करोड़ लोगों को संभालते हैं, हमने तो 10-20 हज़ार लोगों को संभालना है। क्या फीडबैक मिल रहा है आपसे? आप हालचाल भी पूछ रहे हैं, मुश्किलें पूछ रहे हैं, क्या फीडबैक? नहीं मुश्किल तो किसी को कोई मुश्किल नहीं, एक ही मुश्किल है, बिल वापस ले लो, कोई मुश्किल नहीं। और ये तो ट्रैली पे, ट्रैक्टर पे सोने वाले लोग हैं। ये तो रात यहाँ सोते हैं, वहाँ नीचे सांप घूमते हैं। जब रात पानी लगाने जाते हैं तो पैर के अंदर सांप घूम रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे सांपों को बड़े सिर कुचले हैं इन्होंने। पर बात यह है कि दर्द तो इनको इस बात का है कि हमारा मसला हल क्यों नहीं कर रही सरकार। आप देखो, हम आपके घर में बच्चे होंगे, अगर बच्चे को खिलौना दें, हम वो खिलौना देते हैं जिसको देख के बच्चा हंसे,
कभी किसी को ऐसा खिलौना दिया जिसको देख के बच्चा रोए? और फिर बाप कहे नहीं खिलौना अच्छा है, खिलौना अच्छा है, खिलौना अच्छा है। भाई बच्चे को भी खिलौना नहीं हम ऐसा देते, तो किसान को तुमने एक ऐसा बिल दिया जिसको देख के किसान रो रहा है, और फिर भी तुम कह रहे हो अच्छा है, घी भी खिलाना है, बांध के खिलाना, और होगा डालडा कहना देसी, तो ये तो नहीं होगा ना। तो मंजिंदर जी यहाँ देख रहे थे, मैं यहाँ साफ सफाई की, शौचालय की और पानी की कुछ दिक्कतें हैं। किसान कह रहे थे कि प्रशासन से, सरकार से कोई मदद नहीं मिली, तो इसकी व्यवस्था भी तो देखिए, अगर सरकार ये कह रही है हमने बुराड़ी में कर रखा है इंतजाम, किसान कह रहा हमने यहाँ बैठना है, तो किस सरकार ने कहा था ना वहाँ पे कोरोना है, अब किसान को लगा यार कोरोना में क्यों जाना है, तो फिर वो कोरोना में नहीं जाते। आपकी बात मान ली ना, तो फिर टॉयलेट दिखा दो यहाँ पे, अब आपके पास तो टॉयलेट पड़े ही हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे ले आओ उनको। ये तो सरकार ने कहा था ना कोरोना है, खट्टर साहब कह रहे थे कोरोना है मत जाना, अब ये कह रहे हैं हमने आपकी बात मान ली, हम नहीं जा रहे, तुम यहीं आ जाओ। जी, इसको आप कामयाबी मानते हैं कि कम से कम यहाँ पहुँचने के बाद के खुद गृह मंत्री ने कहा कि बातचीत के लिए हम तैयार हैं? ये कामयाबी नहीं है, ये आज ही की जीत है। जब सारी सरकार ने रोकने के लिए जोर लगा दिया, कह रहे थे जान नहीं देना, तो किसान भी तो कह रहा था आपने मना किया हम रुक गए, आपने ये बॉर्डर लगा लगा के खाइयां खोद खोद के रोका था, चलो हम ही रुक गए, अब क्या प्रॉब्लम है, अब तुम रुके ही खड़े हैं। तो देखो, ये अन्नदाता के साथ एक बार मजाक, दूसरी बार मजाक, तीसरी बार मजाक, चौथी बार मजाक, कितना मजाक करोगे? आखिरकार इस अन्नदाता के हाथ अनाज बनाते बनाते, खेत का हल चलाते चलाते पक गए हैं। अब आप उन पके हाथों को देख के को मैं अच्छे नहीं लग रहे तेरे हाथ, तो हाथ तो अनाज बनाने के कारण पके हैं ना। तो आज तुम्हें अगर अच्छे नहीं लगते, तो जब घर में अनाज खाते हो, अन्न खाते हो, तब याद करा करो उस इंसान के बनाए हुए, उस किसान के बनाया हुआ ये अनाज है जिसके आज आपको हाथ अच्छे नहीं लग रहे। मंजिंदर जी, मेरा एक अंतिम सवाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी मन की बात की है, उसमें उन्होंने एक बार फिर से ये कहा है कि जो कृषि विधेयक है इससे किसानों का हित हुआ है, किसानों के हित में है ये, किसानों का इससे कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, मन की बात वो है जो इनके मन की हो, मेरे मन की तो कुछ भी हो सकती है। मुझे मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं, एक बटन भी टूटा हुआ है, अब मुझे तो लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो देखने वाला कहेगा सरदार जी टूटे बटन वाला जैकेट क्यों पहन रखी है। मैं कहूँ मेरे मन की बात है, मेरे मन की नहीं है, ठीक है, मन की इनकी होनी चाहिए। जब तक किसान के मन की बात सुनी नहीं और उसके मन की बात कही नहीं, फिर अपने मन की तो कोई भी कह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजिंदर सिरसा जी। मंजिंदर सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान कह रहे हैं कि बात किसानों के मन की होनी चाहिए, ना कि किसी के मन की। और जिस तरीके से किसान यहाँ पर डटे हुए हैं, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उनके खाने पीने की और दूसरी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा, तब लगातार सेवाएं चल रही है जी। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਅਣਕਿਹਾ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ ਯਾਰਾ। ਸੋ ਅਣਕਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਣਕਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫਲਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰੀਬ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੰਮਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਇਹ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੜੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੱਲੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਰੋਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ
ਬਾਈ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ। ਬਈ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੜਕਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੜਕਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਕੱਠ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 6-6 7-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਝੂਠੀ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਕਦੇ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 6-7 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਸ ਕਰਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੋਈ ਉੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਹਿਤ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਾੜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾੜੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਰਾੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲਾ ਉਹ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੀ ਰੋਹਿਤ ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਏ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ 2-2 3-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੋ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਹਿਤ, ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ।